لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوا وتدبروا فيه لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کچھ ہی دن بعد ہمارے اوپر وہ رحمت کا مہینہ اور مغفرت اور عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جو کہ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا جو سردار ہے، تو ماہ رمضان آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا تیاریاں کریں اور اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کے امیدوار بن سکیں. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے کچھ چند چیزیں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کی جو عظمت ہے، رمضان کی عظمت کیوں ہے. قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی جو عظمت ہے، اس کی جو اعلیٰ اور عظمت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ بھی اس رات کو جسے لیلۃ القدر کہا گیا، خیر من الف شہر، یعنی جسے 1000 راتوں سے زیادہ بہترین رات کہا گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی جو عظمت کا راز ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہے. اور اسی طرح سے ہم قرآن کے ساتھ جو چیز بھی وابستہ ہوئی تو اسے عظمت ملی. جس پیغمبر پر قرآن مجید نازل ہوئی تو اس پیغمبر کو کیا کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کہا گیا، تمام نبیوں کا سردار. اور اسی طرح سے جس مہینے میں نازل ہوا تو وہ سب مہینوں کا سردار. جس رات میں نازل ہوئی تمام راتوں سے بہتر. جس امت کی طرف نازل ہوئی وہ امت تمام امتوں سے افضل امت. تو اس سے یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن کو تھامے گا، قرآن کا حامل قرآن جو بنے گا، تو اس کو بھی یہ عظمت اور کیا کہتے ہیں کہ عروج بخشے گا یہ قرآن مجید. لیکن اس کے لیے لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہوں، قرآن کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کی طرف راغب ہو، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ تو تھا رمضان کی عظمت کے متعلق. اور اس میں جو روزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. تقوی کی مختصر تشریح اگر ہم کہیں تو اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ رب چاہی زندگی. تقوی کا مختصر معنی یہ ہے کہ رب چاہی زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزے میں آپ کو پانی نہیں پینا ہے جو کہ حلال ہے، اور بہترین سے بہترین غذا جو ہے جو سنت بھی ہے، لیکن وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم ہے، رب کی مرضی ہے، آپ کو نہیں کھانا ہے. تو اسے ہی کہتے ہیں تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا. اسی طرح سے یہ تقوی ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک کورس کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ اگر ہم آج حلال سے رک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور کل جب ماہ سیام ہم سے الوداع ہوگا تو کل باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں جو ہمیں حرام سے رکنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے لیے یہ ٹریننگ کورس ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے، تاکہ ہم ان 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے رک سکے، اسی طرح سے جس طرح سے ہم آج پانی یا باقی کھانے کی چیزوں سے رک رہے ہیں رمضان میں. تو یہ ایک تقوی کی تشریح ہے مختصراً. اب اس کے بعد اب ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کس طرح سے اس ماہ سیام کو گزارے تاکہ اس کی
ہمیں رحمتیں اور عظمتیں جو ہے اور اس کی برکات کے ہم امیدوار بن سکیں، تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہم کر لیں کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی باقی نعمتیں تو ان کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ دو نعمتوں کو انسان نعمت نہیں گردانتا۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ کہا الصحت والفراغ، ایک تو صحت کی نعمت، اسے انسان نعمت نہیں جانتا، والفراغ، اور فراغت کا جو فری ٹائم جو ہوتا ہے انسان کے پاس، اسے بھی انسان نعمت نہیں جانتا۔ غرض یہ فری ٹائم جو ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آج کل جو لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے وائرس کی وجہ سے، تو اس میں جو ہمارے لیے فری ٹائم ہے گھروں میں، تو اس کا ہم بہترین سے بہترین استعمال کریں، کیونکہ کل جو ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر ایک نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اور اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ بتائیے اس فری ٹائم میں آپ نے کیا کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان رمضان کے ان دنوں کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کیا کریں ہم؟ ایک تو ٹائم ٹیبل بنا لیں، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دن میں کیا کام کرنا ہے مجھے، شام کو افطار کے بعد تراویح کس طرح سے وغیرہ، اس سب کا آپ ٹائم ٹیبل پہلے سب سے بڑی چیز ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ پہلی چیز آپ کیا کریں گے؟ نیت کو درست کر لے اور مصمم ارادہ کر لے، یعنی میں نیت اللہ کے لیے خالص جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ نہ کہ ماہ رمضان کے لیے خاص ہے، بلکہ جو میں آج یہ کر رہا ہوں نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا اس طرح سے اپنے اعمال میں اضافہ کر رہا ہوں، برائیوں سے رک رہا ہوں، اور یہ مصمم ارادہ کرنا ہے کہ اسی طرح سے باقی 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کی زندگی میں گزاروں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں۔ سب سے پہلی چیز نیت اور اپنا ارادہ پختہ عزم کر لے اس بارے میں۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق بنائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، یعنی جن کی طرف نازل ہوا ہے، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ تکیے کا کیا کام ہوتا ہے؟ تکیہ پیٹھ کے پیچھے رہتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کو پیچھے نہ رکھو، بلکہ اس کو اپنے سامنے لاؤ، اس کو اپنا گائیڈ بناؤ، اس کو اپنا دستور بناؤ، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، اور یہی مطلب ہے کہ اسے تکیہ نہ بناؤ۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت جتنی زیادہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان میں تو اس کا باضابطہ اہتمام کرے، آپ کی جتنا زیادہ آپ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھے۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ، ایک تو رات میں بھی اس کا اہتمام کرے اور دن میں بھی اس کا اہتمام کرے، اور اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ میں استطاعت ہے وہ آپ کریں۔ وَأَفْشُوهُ، اور دوسری چیز وَأَفْشُوهُ وَتَغَنَّوْا، ایک تو اسے باقیوں تک بھی پھیلائے، جتنا آپ کے پاس علم ہے باقیوں تک پہنچائے۔ وَتَغَنَّوْا، اور بہترین سے بہترین آواز میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس پہ تدبر کرے، تفکر کرے، غور و فکر کرے، اور اس کے مطابق عملی زندگی استوار کرے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم یہ چیزیں کر کے فلاح پا سکتے ہو، کامیابی پا سکتے ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے رمضان کے حوالے سے؟ سب سے پہلی چیز تو قرآن کی تلاوت، جس طرح سے، کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ تراویح میں قرآن سنایا جاتا تھا، لیکن اکثر چونکہ اب گھروں میں تراویح پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ہم قرآن اکثر نہیں سن پائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کر لیں کہ تراویح پڑھے آپ گھر میں، اور تراویح کے فوراً بعد یا تراویح سے پہلے آپ کم از کم اتنا کر لیں کہ آپ ایک پارہ پڑھ لیں۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ کچھ ٹائم لگ جائے، اور اگر حافظ ہوگا تو اسے کم ہی لگے گا۔ تو یہ آپ کر لیں کہ ہر تراویح کے بعد یا اس سے پہلے آپ قرآن کا کم از کم ایک پارہ تلاوت کر لیں۔ یہ تو ہو گئی یہ بات۔ اور دوسری چیز کیا کرنی ہے قرآن کے حوالے سے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ قرآن محض ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی، جس طرح سے اوپر میں نے آیت میں کہا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
हुदल लिन्नास, मकसद क्या है? लोगों की हिदायत करना। लेकिन वो हिदायत तभी हम पा सकते हैं इससे जब हम इससे समझे। यानी जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन उनसे लेते हैं, तो वो तभी हम प्रिस्क्रिप्शन को हम खाली पढ़ के हम ठीक नहीं हो जाएंगे। जब हम उसके मुताबिक अमल करें, उसमें जो दवाइयाँ और जो अमाल बताए गए वो उन पे अमल करें, तभी हम ठीक हो सकते हैं, तभी बीमार ठीक हो सकता है। और इसी तरह से कुरान जो है, इस पे अमल जब करेंगे, इसको समझेंगे, तभी हम हिदायत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और इसीलिए आप ये करें, कम से कम कुरान का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें जितना आपसे हो पाए। अब कितना करेंगे ये आपकी इस्तिताअत पे, कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, लेकिन कम से कम नॉर्मली 1-2 रुकू आप डेली करे, स्टार्ट करे पहले ही रमजान से। और ये इरादा करे कि अगले माह रमजान तक, अगले साल तक इंशाअल्लाह मैंने कुरान का दौर खत्म किया होगा तर्जुमे के साथ। ये आप इरादा कर ले, तर्जुमे के साथ 1 साल के अंदर इंशाल्लाह मैं ये खत्म कर लूंगा, ये इरादा आप कर ले। और तीसरा, जो इस्तिताअत रखते हो इससे ज्यादा भी तफसीर पढ़े वगैरह, बाकी तफासिर पढ़े, तो उसका भी अहतमाम करे जो जो पढ़ सकते हैं, जिनमें सलाहियत है। और ये चीज़ रखे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घरों में बड़ी से बड़ी लाइब्रेरियाँ हों। आज फ़ोन में ऐसी ऐप्स है या यूट्यूब वगैरह, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया कुरान के हवाले से। और जो ज़्यादा इस्तिताअत रखने वाले हो वो दुरूस कुरान का अहतमाम करे। इसी तरह से दावत इलल कुरान घर में करे या ऑनलाइन, जो भी जिस तरह से उन्हें ठीक लगे, तो ये चीज़ें करे। और कुरान की जब हम तर्जुमे के साथ या तफसीर के साथ तिलावत करें, ये खाली हम समझने की हद तक न रखे, बल्कि हम मोमिनीन की सिफत ये बयान की गई है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल थरथरा जाते हैं जब वो कुरान की तिलावत सुनते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनके दिल थरथरा जाते हैं, उन पे रब पे ईमान और तवक्कुल बढ़ जाता है। तो हमारी ये कैफियत हो, ये हम समझे कि ये कुरान मुझी पे नाजिल हो रहा है, मुझसे ही अल्लाह ताला अभी मुखातब है। तो इस कैफियत को अपने अंदर रहे, कल्ब और रूह के साथ इस कुरान को समझे और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक हमें अल्लाह ताला से मांगे। जिस तरह से इकबाल ने कहा है कि कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे अता तुझे जिद्दत किरदार, गोतज़न हो जाए इस कुरान में, क्योंकि ये कुरान ही है जो माह सियाम का पैगाम है। और ये तो हो गई कुरान के हवाले से बात। अब दूसरी, इसके बाद बाकी चीज़ क्या करे? नंबर 3, नाफरमानी से बचे और नेकियों में इजाफा करे। अल्लाह ताला की जिस तरह से भी छोटी छोटी जो गलतियां होती है, गीबत, चुगली, हालांकि ये छोटी नहीं बल्कि बड़ी गलतियां, बड़े गुनाह है, तो इन चीज़ों से बचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे और नेकियों में इजाफा करे। किस तरह से? जिक्र, नवाफिल, अज़कार, जो बाकी चीज़ें हैं वो उनका अहतमाम करे। चाश्त की नमाज या इसी तरह से इशराक, बाकी नवाफिल जो भी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करे। और ये तो नेकियों में इजाफा करे। कुछ अपने लिए कुछ आमाल मुकर्रर कर ले, वो लिख ले कि मुझे ये 3 या ये 4 या ये 5 आमाल मुझे मुस्तकिल करने हैं। और ये तो है ही कि रमज़ान में नवाफिल का सवाब जो है वो फ़र्ज के बराबर होता है, तो इसका अहतमाम करे, क्योंकि ये गनीमत है, इस मौके को गनीमत जानिए। नंबर 4 क्या करे? क़यामुल लैल। एक तो हो गया तरावी हम पढ़ते हैं अब रात के अव्वल हिस्से में, लेकिन रात का जो आखिरी हिस्सा है उसकी एक अलग अजमत है। जिस तरह से कुरान में मोमिनीन की सिफात में से बताया गया है कि वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, रात के आखिरी हिस्से यानी सहर के वक्त वो अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और इसी तरह से हदीस में आया है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में आसमान अव्वल से पुकारते हैं कि कौन है जो मुझे मांगे मैं उसको अता करूं। जो कुछ भी इंसान आपकी हाजात होंगी, हमारी हाजात जो भी है वो अल्लाह ताला से मांगे और इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे इस वक्त में, सहरी के वक्त में। इसका क्या रास्ता है? सहरी में तो हम उठते ही हैं सहर खाने के लिए, 10, 15 या 20 मिनट पहले हम उठ जाए, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी तमाम हाजात है, हमारी परेशानियां, मुश्किलात जो है वो अल्लाह के सामने रखे, 2 रकत नफल पढ़ के अल्लाह के सामने तमाम हाजात जो भी है वो रखे और दुआ करे अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला ही ने कहा है कि आप मुझसे मांगे मैं आपको उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं आपकी दुआ को कबूल करूंगा। तो ये हो गया क़यामुल लैल। और
सहरी के टाइम उठने के हवाले से 15-20 मिनट पहले उठने की कोशिश करे। नंबर 5, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, इसका भी बहुत अहतमाम कीजिए, क्योंकि हम देखते थे कि यहाँ होता था बाहर से सफ़ीर आते थे दरसगाहों वगैरह के। अब इस बार तो वो इतने ना आ पाएंगे कि हालात की वजह से, और इससे बेहतर मौका है कि आप अपने जो माहौल में, अपनी जो बस्ती है, इसमें आप तलाश करें गुरबा, मसाकिन, बेवा, या इसी तरह से यतीम बच्चे जो है, या इसी तरह से जो कम माशरे में लो स्टेटस रखते हैं, तो उन तक पहुंचने की कोशिश करे, क्योंकि हालात वैसे नहीं है, कोई कमा नहीं रहा है, तो उन तक पहुंचे, उनकी दादरसी करे, उनकी मदद करे, उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाए, क्योंकि कोई जरिया कमाने का नहीं है इस वक्त। तो उन तक पहुंचने की ये न इंतज़ार करे कि वो हमारे पास आए तो तब हम उन्हें दें, ना, बल्कि आप यहीं से जाइए उनके पास, उन तक पहुंचाइए, ये अल्लाह का फरीज़ा है आपके ऊपर। या इसी तरह से इन्फाक फी सदक़े के बगैर बाकी ज़कात वगैरह, और इसमें तो 700 गुना अजर मिलता है, जिस तरह से कुरान में आया है कि मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, यानी 700 गुना अजर मिलता है इन्फाक में। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करें रमज़ान में, और गरीबों और मिस्कीनों पर। और इसके बाद आखिरी चीज़, छठी चीज़ क्या करे, खुद एहतिसाबी का अमल करे, अपने अंदर एहतिसाब करे, रोज़ शाम को अपना एहतिसाब करे कि आज दिन में मैंने कौन सी नेकी का इजाफा किया अपनी ज़िंदगी में, और आज दिन में कौन सी बुराई जो थी वो मैंने छोड़ी, या किस बुराई में मैं मुब्तला था आज दिन, कौन सी बुराई मैंने की, वो मैं लिख के रखूँ, कल से इंशाल्लाह वो बुराई मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरह से अपना एहतिसाब करे, क्योंकि हज़रत उमर का कौल है कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू, अपना एहतिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, यानी कल को हिसाब जब होगा हमारा, तो तब उससे पहले बेहतर है कि हम आज ही अपना हिसाब कर ले। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कुरान के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, नेकियों में इजाफा करना नवाफिल वगैरह के ज़रिए, इसी तरह से क़ियामुल लैल, रात के आखिरी हिस्से में सहरी में सवेरे उठना, और इसी तरह से खर्च करना, खुद एहतिसाबी करना, तो इन सब चीज़ों पे आप अमल पैरा करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हम अल्लाह ताला की रहमतों और इस महीने की बरकतों को हासिल कर सकेंगे। और अगर हम ऐसा न करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जिसमें बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मिंबर के पहले पाए पे चढ़े तो आमीन किया। इसी तरह से तो फरमाया गया कि आपने आमीन क्यों किया? कहा कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की। आप जहन में रखिए, दुआ को करने वाला कौन है और आमीन कहने वाला कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान आया और फिर वो अपने गुनाहों की मगफिरत न करवा सका। तो अल्लाह बचाए हमारा शुमार भी उन लोगों में न हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन आमाल का अहाता करें, इन आमाल पे अमल पैरा हो जाए, और इसके ज़रिए से हम बाकी मोबाइल वगैरह जो हम फजूलियात में इस्तेमाल करते हैं उसे बेहतरीन तरीके में हम इस्तेमाल करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें, कुरान हदीस वगैरह बाकी चीज़ें जो मसाइल है वो हम इससे मालूम करें, इसका सही तरीके में इस्तेमाल करें। और दूसरा एक मौका है कि आजकल घर में ही होते हैं सब, तो घर में जो दीनी सोच फिक्र रखने वाला होगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपना भी वो अपने आप को भी नारे जहन्नम से बचाए और अपने घर वालों को भी। तो उस पर ये जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों की फिक्र करे। और आखिर में ये हम याद रखें कि कल आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अल्लाह के दरबार में हमारे खिलाफ ये शिकायत न करे जिसको कुरान ने इस तरह अल्फाज में दर्ज किया गया है कि या वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए रब्ब आलमीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में शिकायत करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ये वो उम्मत थी मेरी, ये वो कौम थी जिन्होंने इस कुरान मजीद को पसे पुश्त छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान के इस निज़ाम को हमारी इनफिरादी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी दस्तूरुल अमल बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।